हेलो पिलामाने समस्त को पीएफएल ओडिया बहुत बहुत स्वागत। आ तो एमाने समस्ते केमती अछ भल अछ तो पाठ साठ पढुछ तो हाँ पाठ साठ पढ़ आ तमे माने एबे जेते सिलेबस कवर करिवो वेकेशन रे तुमको सेते इजी जीवो स्कूल खोलिले आ सेते पढ़न प्रेशर नहिबानी ठीक अछि बुझि पाछ। आ आमे ओडिया ग्रामर प्रीवियस वीडियो मान करे कोन देखथिले पद विन्यास कोन पढिथिले वाक्य कोन आउ तार जो आमे सब नियमावली देखथिले 13 टी नियम आ तापर तार सब क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करथिले। आज आमे वाक्यर विभक्तिकरण पढ़िबा वाक्य केते प्रकार केते टाइप रो विभक्त करा जायछि से सब देखिबा। सब वीडियो को थरोली देखिबो क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करिवो तब सिलेबस अकॉर्डिंग सब किछि सीरियली पढ़ाई दिया जाउछि। आ तो माने पढ़िबो माने वीडियो देखि सारला परे बुक रे जाइकि पढ़ि दबो तुमको इजी जीवो सब किछि बुझि पारियो आ सब किछि इजीली मने मथे रहि जिवो। ठीक अछि चलो आज वीडियो आमे स्टार्ट करिबा। तो प्रथम एटी कौन लेखा है देख ना वाक्य को मुख्यतः दुईटी दृष्टिकोण विभक्त करा जायछि। तो कौन कौन ना गठनात्मक रूप प्रकारात्मक रूप दुईटा प्रकार रूप रही। प्रथम कौन गठनात्मक रूप तो गठनात्मक रूप कौन ना वाक्य किपरि तैयारी होइछि वाक्य किपरि गठन करा जायछि एटा हला गठनात्मक रूप एवं तापर प्रकारात्मक रूप कौन ना वाक्यटी की प्रकार अथवा भाव प्रकाश करछि। बुझि पारल वाक्य को मुख्यतः दुईटी दृष्टिकोण विभक्त करा जायछि दुईटी दृष्टिकोण गठनात्मक रूप गोटे और प्रकारात्मक रूप गोटे ठीक अछि। तापर कोन अछि देखिबा तापर देखो गठनात्मक रूप रे आमे तार विभक्तिकरण करिया तो वाक्य की जो गठनात्मक रूप ताको चारि प्रकार वाक्य को विभक्तिकरण कराइछि केते प्रकार ना चारि प्रकार ए जिंसटी मन रखिबो गठनात्मक रूप अनुसार वाक्य केते प्रकार तो एही जिंसटा सब बळे परीक्षा रे आसे तमे जदी गठनात्मक विभक्तिकरण को न लिखि प्रकारात्मक विभक्तिकरण को लिखि दबो तो सेटा भूल हिजिबो। ठीक अछि बुझि पारल तो देखो गठनात्मक अनुसार वाक्य चारि प्रकार कौन कौन सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन ना सरल वाक्य वाला हमर सिंपल सेंटेंस हमर इंग्रजी रे जेमति सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एटी जेमति सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य कौन ना जेउ वाक्य रे मात्र गोटिए समापिका क्रिया थाए ताहाकू सरल वाक्य बोली कुहा जाय गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबो बुझि पारल सेइटा को हमर सरल वाक्य कुहा जाय। उदाहरण गोवर्धन ओ दरिद्र मानकर सेवा करंती दरिद्र मानकर सेवा करंती करंतीटा गोटिए कार्य गोटिए समापिका क्रिया तेणु एटा गोटे सरल वाक्य बुझि पारल। तापरे अछि यौगिक वाक्य कोन दुही बा तहिरु अधिक सरल वाक्य ओ एवं अमात्र किंतु परि संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ी होइतिले ताहाकू यौगिक वाक्य कुहा जाए। बुझिलो दुईटा बा तीनोटी दुईटा बा ताडर अधिक जदि सरल वाक्य थिबो एवं सेही सरल वाक्य गुड़िक ओ किंबा एवं मात्र किंतु परि संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ी हेई रहिथिबो तेबे सेही वाक्य को यौगिक वाक्य बोली कुहा जाए। बुझिलो उदाहरण देखो पवित्र पहुंचिला एटा गोटे देखो पवित्र पहुंचिला ओ सुषमा आतिला देखो पवित्र पहुंचिला गोटे सरल वाक्य कारण एटी गोटे समापिका क्रिया अछि कोन पहुंचिला तापरे सुषमा आसिला रे आसिला गोटे देखो कोन गोटे वाक्य माने गोटे सरल वाक्य एटी आसिला गोटे समापिका क्रिया देखो हमर पवित्र पहुंचिला गोटे सरल वाक्य सुषमा आसिला गोटे सरल वाक्य तो दुईटा सरल वाक्य को गोटे संयोजक अव्यय ओ द्वारा संयोग कराई करे कि गोटे वाक्य रे परिणत करा गला तेणु एटा हमर गोटे यौगिक वाक्य बोली कुहा गला। बुझि पारल सब यौगिक वाक्य काहाकू कुहा जाय ना दुईटी सरल वाक्य को जदि आमे गोटे अव्यय द्वारा जोडुचंती तबे सेही वाक्य को आमे कोन यौगिक वाक्य बोली कहिबा बुझिलो ठीक अछि। तापरे कोन सी तापरे हमर जटिल वाक्य जेउठारे गोटे प्रधान वाक्य सहित अन्य एक अप्रधान वाक्य परस्पर सापेक्ष मिसी रुहंती ताहाकू जटिल वाक्य कुहा जाय हैला जेउठारे गोटे प्रधान वाक्य सहित एक अप्रधान वाक्य परस्पर सापेक्ष मिसी रहंती ताहाकू जटिल वाक्य कुहा जाय। एथिरे जेतेबेले सेतेबेले जेउठी एवं सेइठीर व्यवहार मध्य करा जाय देखो गोटे प्रधान वाक्य आ गोटे अप्रधान वाक्य मिसिकी जोटी रहंती उदाहरण देखो बुझी परियो अजा जेतेबेले घर पहुंचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला अजा जेतेबेले घरे पहुंचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला
ତ ଏଠି ଦେଖ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେଟା ସେଟା ପୁରା କଣ ରତନ ନଥିଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଛି। ଆମେ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୁ ଖାଲି ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ତ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି କଣ, ଏଟା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା, ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ମାନେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଟା ହେଲା ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି, ତାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଲେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ, ତ ଟୋନ ଟା ଟିକେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଭା ହଉଥିବ, ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। ବାକି ମତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଏସ ମତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଶୁଭା ହଉଥିବ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘର ରତନ ନଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଟା କଣ, ଏଇଟା ଆମର ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ, ଏଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହାକୁ, ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ନିହାତି ଲେଖିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା, ଏଟା ଆମର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଣ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟର ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କଣ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସରଳ ବା ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ବା ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମିଶ୍ର ମାନେ କଣ, ମିକ୍ସ। ତ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଗୀତା ବାଜା ଓ ନାଚ ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଜଟିଳ ବି ଅଛି, ଯୌଗିକ ବି ଅଛି, ସରଳ ବି ଅଛି। ସରଳ କଣ, ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ କଣ, ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା, ବାଜା ଚାଲିଥିଲା ଓ ନାଚ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଗୀତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବାଜା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ନାଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ସେଇ ତିନୋଟି ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ କିଏ ଯୋଡ଼ିଲା, ଆମର ଓ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଲା। କିଏ ଯୋଡ଼ିଲା, ଓ ଯୋଡ଼ିଲା। ଓ ଟା ଯୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଟା ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ। ତ ଏଟା ଆମର ହେଇଗଲା କଣ, ଏଟା ସରଳ ଏବଂ ଯୌଗିକର ମିଶ୍ରଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ବୁଝିପାରିଲ, ଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗୀତା ବାଜା ଓ ନାଚ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଟା ଆମ ସରଳ ଯୌଗିକର କମ୍ବିନେସନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଟା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସରଳ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯୌଗିକ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜଟିଳ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଟା ହେଲା ଆମର ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି। ତ ସରଳ ବାକ୍ୟ କଣ ଜାଣିଲ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କଣ, ଦୁଇଟି ବା ତୈରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶି ରହିଥିବେ। ଆଉ ହେଲା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ସରଳ ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ ଥିବ, ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ରୂପରୁ କଣ କଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ରୂପରୁ ଏହା 5 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ? ବିବୃତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବୃତି ସୂଚକ। ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୌଣସି କୋଉ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ବିବୃତି ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ବିବୃତି ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖ ତାର ଉଦାହରଣ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଡିବ। ତ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଦବ। ତ ତମେ ଜିନିଷଟା ଇଜିଲି ଯେ ଏକ୍ସାମିନର ଖାତା ଦେଖିବେ, ତମେ ଜାଣିବେ କି ପିଲା ହଁ ପାଠଟା ପଢିଛି ଏବଂ ବୁଝିଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବ, 2-3ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଏ ବା କିଛି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଟିକେ କବାଟଟି ଖୋଲିବେ କି, ଆପଣ ଟିକେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ କଣ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମେ କଣ କିଛି ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ତମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ,
ବୁଝିପାରିଲ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପରି ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା, ଆଷ୍ଟୋନିମେସ୍ଡ ହବା, ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ହବା, ଆଷ୍ଟୋନିଶମେଣ୍ଟ ହବା, ଆମର ସେଇ ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା, ଆନନ୍ଦ ହବା, ସୁଖ ହବା, ଏଗୁଡାକୁ ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହା ହା କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ, ଏଠି ଦେଖ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ବା ନାହିଁର ଭାବ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉଟା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେଇପାରିବନି, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଏ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବନି, ତମେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଆମର ଶବ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସରି, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ ଏବଂ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ତମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ତମେ କେମିତି ଜିନିଷଟି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବ। ସରଳ କଣ କହିଲା? ଗୋଟିଏ କ୍ରମ ବା ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଯୌଗିକ କଣ? ଦୁଇଟି କଥା ଓ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡା, ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଓ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡା। ଜଟିଳ କଣ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ। ବିବୃତ୍ତି କଣ? ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା, ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା କଣ? ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ନାହିଁର ବ୍ୟବହାର ନାସ୍ତି, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଦେଶ ମୂଳକ, ଆଉ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରୁ ତାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏହା ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ତାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ଲେଖିବା ଶୈଳୀକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବାକ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲାଗିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲାଗିବ, ତାହାକୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଲେଖିବା ତ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ହବ? ନା ଏଠାରେ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରି ଲେଖିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି? ହେଲାନି। ସେଇଠି ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଭାଇର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଠାରେ ଯୋଉ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଭାଉଜ। ତ ବୁଝା ପଡିଗଲା, ତ ଇଜିଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତ ବାକ୍ୟକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଛୋଟ କରି ଲେଖିବା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ପ୍ରଭାବଶୀଳ କରିବା, ସେଟାକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ? ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର। ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର କଣ? ଏଥିରେ ସରଳ, ଯୌଗିକ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ମାନେ ସରଳରୁ ଯୌଗିକ, ଯୌଗିକରୁ ଜଟିଳ, ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ନା ସରଳରୁ ଯୌଗିକ। ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଯୌଗିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା, ତେବେ କଣ ହବ? ନା ହରି ଭଲ ନାଚିଲା ଓ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା। ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଦୁଇଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଣି ଆସିଲେ, ନାଚିଲା ଏବଂ ଅର୍ଜନ କଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଣ? ନା ଆମର ହେଇଗଲା କଣ? ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ଯୌଗିକରୁ ଜଟିଳ କରିବା, ଝଡ କମିଗଲା ଓ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦବ, ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କରିଦବ, ମାନେ ଅତୀତ କାଳ, ତାପରେ ତାକୁ ମଝିରେ ଓ ଲଗେଇଦବ, ଦୁଇଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଓ ଲଗେଇଦବ, ସେଇଟା ଆମର ଯୌଗିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ, ଏଠି ରୁ ଥିଲା, ସେ ରୁ କୁ କାଟିକି ହରି ଭଲ ନାଚିଲା କଲେ ଓ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଯଦି ଯୌଗିକ ଥିବ, ଯୌଗିକରୁ ଜଟିଳ କେମିତି କରିବ? ଜଟିଳର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। କଣ କଣ? ସମୟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବା ସେତେବେଳେ, ଯେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଗା ଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଆଉ ସେଇଠି, ଆଉ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁଠି, ସେଇଠି, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ,
जीए सीए ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ମାନେ ଏଟା ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତ ଜଟିଳ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଝଡ଼ କମିଗଲା, ଝଡ଼ କମିଗଲା ଓ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତ ଏଟା ଆମର କଣ ଅଛି, ଏଟା ଯୌଗିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଝଡ଼ କମିଗଲା ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଦର୍ଶଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ସେତେବେଳେର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଏଠି କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ କମିଗଲା କମା ଦେଇଦବ, ସେଠି ଓ ଲାଗିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ସେତେବେଳେର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତ ଏଟା କହିବା ଆମେ କଣ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ କମିଗଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ କମିଗଲା ଏଟା ହେଲା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଯୌଗିକରୁ ଜଟିଳ କେମିତି ହଉଛି, ତାପରେ ସରଳରୁ ଯୌଗିକ କେମିତି ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅର୍ଥଗତ ବା ପ୍ରକ୍ରାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତର। ଏଥିରେ ବିବୃତ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ, ନାସ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଠି ଆମେ ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଆମେ ପ୍ରକାରଜଗତ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ବିବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ତ ବିବୃତ୍ତି ଅଛି ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଭୀମସେନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଟା ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ତାକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କରିବା ଭୀମସେନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ତମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ନର୍ମାଲ ଆମେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ମନରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆନ୍ସରଟି ପାଇପାରିବା। ଇଜି ତମେ ନିଜେ ମନରେ ଭାବିବ, ଟିକେ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବ, ତମେ ତାର ଆନ୍ସର ପାଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ନାସ୍ତିରୁ ବିବୃତ୍ତି କଣ ହବ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ଏଟା ଅଛି ଆମର ନାସ୍ତିବାଚକ। ତ ବିବୃତ୍ତି କରିବା କଣ ହବ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେବା ବୃଥା ହେଲା। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେବା ବୃଥା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ବିବୃତ୍ତି କେମିତି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାର ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତର। ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତର କଣ ନା ଆମର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ ଏବଂ ଭାବବାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଣ କଣ ନା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ ଏବଂ ଭାବବାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କଣ କହୁଛି, ବିନୟ କଲିକତା ଯିବ। ଆଉ କର୍ମବାଚ୍ୟ ବିନୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ। ଏବଂ ଭାବବାଚ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାନ୍ଧଣା ଭଲ ହୁଏ, ଆରାଧ୍ୟା ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ତ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କଣ କହିଲା, ବିନୟ କଲିକତା ଯିବ। କଣ ନା ବିନୟ କଲିକତା ଯିବ। ଆଉ କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ପାସିଭ ଭଏସ କୁହନ୍ତି ଆମର। କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେଲେ ବିନୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ। ଏବଂ ଭାବବାଚ୍ୟ ହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାନ୍ଧଣା ଭଲ ହୁଏ, ଆରାଧ୍ୟା ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସମୟରେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ଯେପରି ନ ବଦଳେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବ। ତମେ ବାକ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି। ତାର ଅର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ଅର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ସେବେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସଠିକ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ନହେଲେ ଏଟା ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଭାଷାର ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମ ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାର ବେଳେ ବେଳେ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏବଂ ବହୁ କଥାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାନେ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ ବହୁ କଥାକୁ ସଂକ୍ଷେପ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ନ ବଦଳି ଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗରେ କହିବା ବା ଲେଖିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କଣ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପାନ୍ତର, ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପାନ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଦିଟା କଣ। ତାପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, এই ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତାର ମୁଖ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କଣ, ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ଧି। ସନ୍ଧି ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରିବା। କଣ ନା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରିବା। ଦେଖ ଅତିଯୁକ୍ତ, ଆବଶ୍ୟକ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ତାର ସବୁ ସନ୍ଧିର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ରେ। ତାପରେ ଗଣଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଯେମିତି ଗଣେଶ, ସବୁ ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର, ଏଗୁଡା ସବୁ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରିବା। ଅତିଯୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ବଢୁଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଦର ବଢୁଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖିଲେ ବି ହବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଦର ବଢୁଛି। ଏଟା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିପାରିଲେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମେ ଛୋଟ କରି ଲେଖିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ସମାସ କଣ, ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଉଦାହରଣଟି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଆମେ କଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଦ, ଦମ୍ପତି। ବର ଏବଂ କନ୍ୟା, ବର କନ୍ୟାକୁ ଏଠି କରିକି ଆମେ କଣ ଲେଖିଲେ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା। ତ ଏଟା କଣ ହେଲା, ବର କନ୍ୟା। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଆମର, ଦେଖ ସମାସରେ ଏକାଧିକ ପଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଆମର ଏଗୁଡା କଣ ବହୁତ ସାରା ପଦ, ଏଠି ସିନା ଛୋଟ ଦିଟା ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ବୀଣା ପାହାଣୀ, ପାଣିରେ ଯାହାର ସେ ବୀଣା ପାଣି। ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର ନିର୍ଲୋଭ। ତ ଏସବୁ କଣ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ସବୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି
ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସମାସ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପଦଟି ଆମେ ପାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବର କନ୍ୟା ଏସବୁ କଣ ଆମର ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମସ୍ୟମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ବାକି ଏଟା ଆମର ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବର କନ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଆଉ ଯୋଉ ଦମ୍ପତି ବର କନ୍ୟା ଏସବୁ ଆମର କଣ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏଟା ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା। ଏଟା ଆମର କଣ ଏଟା ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯିବ। ସମସ୍ତ ପଦ ତ ଆମର ଜାଣିଥିବ ତମେ ମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ସମସ୍ତ ପଦ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାର? ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାର? ସମାସ 6 ପ୍ରକାର। ତ କଣ କଣ ଆମର ସମାସ 6 ପ୍ରକାର? ସମାସ ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କୃଦନ୍ତ। କୃଦନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି। କୃଦନ୍ତ ଆମର କେମିତି ହୁଏ? ଧାତୁ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କୃଦନ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଉ ତଦ୍ଧିତରେ କଣ? ତଦ୍ଧିତରେ ଆମର ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଟା ହେଲା ଆମର କୃଦନ୍ତ। ତ ଦେଖ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାର ତଦ୍ଧିତ କଣ? ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେଠି ଥିଲା ଆମର ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଟା ଆମର ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାର ଉଦାହରଣ ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକ ପାନରା, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ତାପରେ ଉପସର୍ଗ କଣ ନା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା। ଦେଖ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ, ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ବାକ୍ୟର କେମିତି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପ କଲେ? ସନ୍ଧି ଦ୍ଵାରା, ସମାସ ଦ୍ଵାରା, କୃଦନ୍ତ ଦ୍ଵାରା। କୃଦନ୍ତରେ ଜାଣିଥିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ପଦରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିଲେ। ତାର ତଦ୍ଧିତ ହେଲା କଣ? ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକ ପାନରା, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ଉପସର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ କରିପାରିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର କଣ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କ୍ରିୟାର ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଆଉ ରହିଛି କଣ ନା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା। ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ କଣ କହୁଛି ନା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ କଣ କରିବା? ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କଣ ହବ ନା ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଗଲା ନା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା। ତାପରେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏଠି ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କରିକି ଲେଖାଗଲା ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିପାରିଲେ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ବେଶୀ ଜିଦ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନା ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରୁଥିବା ପିଲା, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜିଦକର ପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଜିଦକର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଜିଦକର ପିଲା, ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜିଦକର ନା ନାଇଁ? ତମେ ମଧ୍ୟ ଜିଦି କରୁଥିବ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମା ବାପା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଜିଦକର ପିଲା ନା କଣ? ନା ନା, ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବି। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବି। ତ ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର କଣ ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଂରାଜୀରେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା, ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା, ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ଵାରା, କୃଦନ୍ତ ଦ୍ଵାରା, ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧି ଦ୍ଵାରା, ଏସବୁ ଆମର କଣ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣର ମାଧ୍ୟମ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାର ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଦେଖିବା।
ହଁ ପିଲା ତମେ ଟିକେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା କି ନାଇଁ? ତ ସେଟା ପହଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ତମ ମାନଙ୍କର। ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରୁଥିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମର କଲିଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠଉଥିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ଟିକେ ଭିଡିଓକୁ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ତ ଏବେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ନା ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ। ତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧତା ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ। ମାନେ ଆମେ ଅତି ବଡ ବାକ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରି କହିଲେ ଆମର କମ ସମୟରେ ଅଧିକ କଥା କହି ହୁଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା କଥାଟି ସିଧାସଳଖ ବୁଝା ପଡେ। ଏବଂ ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧତା ଭାଷାରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣର କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ନା ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧତା। ଠିକ ଅଛି। ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ହଉଛି କମ କଥାରେ ବେଶୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ କଳା। କମ କଥାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ, କମ କଥାରେ ବେଶୀ କଥା କହିବା, ଭଲସେ କହିବା, ଯେମିତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ? ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ? 4 ପ୍ରକାର, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ତାପରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 5 ପ୍ରକାର। ବିବୃତିବାଚକ, ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଆମର ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିଲେ। ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କେମିତି ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ସରଳ ଯୌଗିକରୁ ଜଟିଳ କଲେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରକାରାତ୍ମକରେ କେମିତି ଆମେ ବିବୃତିରୁ ନାସ୍ତିବାଚକରୁ ଆମେ ବିବୃତି କଲେ। ତାପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ତାପରେ ଆମର ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖିଲେ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଆମେ କେମିତି କଲେ, ଏଇ ସବୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ, ତ ସବୁ କିଛି ତମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ରହିଲି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।